فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في قراءة تفسير القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في تفسير سورة الفلق. سورة الفلق. نعم. نور الدين تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعم، très bien. أحسنت. جبريل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. C'est parfait, il y a un seul truc, c'est quoi? C'est-à-dire? Non. Non. ترقيق الراء. شري. Non, ça va. إخفاء على النون. من شر لم يخفيها، أظهرها. Tout est parfait sauf l'Ikhfa sur le nun de min. Min sharri. Voilà. Et pas min sharri. D'accord? En fait, tu ne prononces pas du tout le nun. Tu ne dis pas min. Tu prononces ton mim, mi, et après tu prononces le runna. Le runna, c'est le son que tu sors du nez. Mi, et après tu sors la runna. Min sha. Voilà, vas-y. Min sharri ma khalaq. Sharri. Ra mufkhama. Ouais, c'est vrai un peu, c'est vrai. Là, c'est subtil quand même. Ça, c'est... Le ra ici, chez toi, il est très emphatique. Alors que quand il a la kasra, comme ici, il faut qu'il soit aminci. Il est muraqaq. Sharri. Min sharri ma. Sharri. Ouais, c'est mieux. D'accord? Et pour ça, il faut bien baisser la kasra. Baisse bien la kasra et tu ouvres la bouche.
Enfin, tu baisses la lèvre. Min sharri, sharri. Voilà. C'est bon? Ah, Bilal, montre-nous alors, c'est quoi? Tartir. Allez, passe le micro. Passe le micro. Marhaban bik. C'est pour ton retour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Très bien. أحسنت. فقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. فرب الفلق هو الله سبحانه وتعالى. رب الفلق هو الله. والفلق هو الإصباح أي الصبح. ويجوز أن يكون أعم من ذلك، أن يكون أعم من الإصباح. أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب. الإصباح النوى والحب، كما قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال تعالى فالق الإصباح. فمن شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات، حتى من شر النفس، حتى من شر نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفسك. لا تنسى هذا، لا تنسى هذا. هنا لكن أول ما يدخل في شر ما خلق الله جل وعلا أنت يا عبد الله، أي نفسك. سبحان الله. قبل أن تذهب إلى الشيطان وقبل أن تذهب إلى نفسك. طيب، كما جاء في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. وقوله تعالى من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك. طيب. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, dans le sens, dit je cherche refuge auprès du Seigneur de Al-Falaq. Rabbu Al-Falaq. Bien sûr, Rabbu Al-Falaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car on ne cherche refuge qu'auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Falaq, ça peut désigner plusieurs choses. La première, Al-Isbah, l'aube. D'accord? Al-Isbah, c'est-à-dire l'aube. Mais tu peux attribuer ce mot également à d'autres choses, comme l'a évoqué Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il dit Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Certes, Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui fend la graine et le noyau. Al-hab, c'est la graine, al-nawa, c'est le noyau. Donc, tu peux dire que al-falaq ici, ça englobe ces trois choses-là. Ça englobe l'isbah, l'aube, ça englobe la graine, al-hab, et ça englobe aussi le noyau, al-nawa. D'accord? Donc, contre le mal de ce qu'il a créé. Donc, je cherche refuge auprès de lui contre quoi? Contre le mal qu'il a créé. Min sharri ma khalaq. Car Allah tabarak wa ta'ala, il a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a été créé par lui. Les anges, les djinns, les shayatin, le kafir, le mu'min, le croyant, l'incroyant, le muti', l'asi, celui qui obéit, celui qui désobéit. Toutes ces choses ont été créées par Allah tabarak wa ta'ala.
Taïb. Donc, contre le mal de toutes les créatures, dans leur intégralité. Sans oublier le mal de ta propre personne. Le mal de ta propre personne. Sharru nafsik. Parce que nafs, ton ego, ta personne, elle est ce qu'on appelle en arabe ammaratun bis-sou. Elle incite beaucoup au mal. L'ego de la personne, l'âme de la personne, elle incite énormément à faire le mal. Donc lorsque tu diras et que tu réciteras ce verset-là, min sharri ma khalaq, pense aussi à ton propre mal. Ne l'oublie pas ça. Il dit les cheikhs, même la première chose à laquelle tu dois penser lorsque tu dis min sharri ma khalaq, à ton mal à toi, au mal que tu pourrais faire. Subhanallah. Et d'ailleurs, cela a été énoncé à chaque khutbat al-haja, le discours d'introduction qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il disait na'udhu billahi min shurur anfusina. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos propres personnes. Contre les maux de nos propres personnes. Donc la parole min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé, ça englobe tout ça. Et ça englobe bien sûr les démons humains, les démons parmi les djinns, ça englobe bien sûr les bêtes nuisibles, les vermines, qu'on appelle hawam, les vermines, et autre que cela parmi les choses qui nuisent ou qui peuvent nuire à l'être humain. وقوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل إنه الليل. الغاسق قيل إنه الليل وقيل إنه القمر. والصحيح إنه عام لهذا وهذا، يعم الليل والقمر. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي إلى إظلام الليل أو إتيان الليل، مجيء الليل. والليل تكثر فيه الشر في الليل أكثر من النهار. طيب الليل تكثر فيه الهوام والوحوش والذنوب، فلذلك استعاذ من شر الغاسق أي الليل. Puis il dit Allah tabarak wa ta'ala وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ, et contre le mal de غاسق, lorsqu'il est entré. Donc le غاسق, certains disent c'est la nuit. Le غاسق c'est la nuit, d'autres disent c'est la lune. Mais il dit en vrai que ce mot s'englobe les deux. Ça englobe la nuit, il s'englobe la lune. Contre le mal de la nuit, contre le mal de la lune. Jaïd. Donc quant au fait que ce soit la nuit, eh bien, on peut se référer à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate Al-Isra, dans le sens accomplit la prière au déclin du soleil. Ila duluki shams, awli duluki shams, ila ghasaqi al-layl. Ila ghasaqi al-layl. C'est-à-dire jusqu'à l'obscurcissement de la nuit. Ghasaq al-layl. Taïb. Donc, ici, il a qualifié donc al-layl, il a utilisé le mot ghasaq. Ghasaq, qui veut dire l'obscurcissement. Al-idlam. D'accord? Donc, pourquoi demander protection auprès d'Allah contre la nuit? Eh bien, parce que durant ce temps-là, cette nuit, les bêtes féroces sortent, les nuisibles sortent de leur terrier, ainsi que les vermines qui pullulent. C'est la raison pour laquelle, donc,
il a demandé refuge auprès d'Allah contre al-ghasiq, c'est-à-dire la nuit. Et également, vous savez que durant la nuit, les péchés se multiplient. Les péchés commis par l'être humain sont plus nombreux la nuit que le jour. أما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر أرى عائشة القمر وقال هذا هو الغاسق وقال لها هذا هو الغاسق أي القمر وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل سلطان القمر يكون في الليل وقوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب هذا هو معطوف على الآية السابقة وهي من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب فهذا من باب عطف الخاص على العام عطف الخاص على العام لأن الغاسق والليل والقمر من مخلوقات الله تبارك وتعالى طيب وقوله تعالى إذا وقب أي إذا دخل فالليل إذا دخل بظلامه غاسق وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق ولا يكون ذلك إلا بالليل. Quant à la lune, au fait de dire que le ghasiq, ça désigne aussi la lune, eh bien, on peut se référer à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra à Aïcha la lune. Il lui montra la lune et lui dit ceci c'est al-ghasiq. La lune c'est al-ghasiq. Donc pourquoi on appelle aussi ghasiq comme on appellerait la lune, la nuit pardon, ghasiq? Eh bien parce que son règne entre guillemets, le règne de la lune, eh bien se fait la nuit. C'est la nuit qu'elle apparaît et qu'elle règne, que le soleil est absent. C'est pendant la nuit. Donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala wa min sharri ghasiqin idha waqab, et contre le mal de ghasiq, la nuit, la lune, idha waqab, donc lorsque waqab, c'est-à-dire lorsqu'il est entré, lorsque la nuit entre ou lorsque la lune entre. D'accord? Il faut savoir aussi que ce verset-là, par rapport au verset précédent, il est lié au verset précédent. Quand tu dis contre le mal qu'il a créé et le mal de la nuit lorsqu'elle entre. D'accord? Donc on a une liaison entre ce verset et le verset précédent. C'est ce qu'on appelle la liaison de quelque chose qui est particulier à quelque chose qui est général. Car il n'y a pas de doute que la nuit ou la lune sont toutes deux des créatures d'Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Sont toutes deux des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc juste avant, on avait déjà dit contre le mal qu'il a créé et contre le mal de ces créatures-là qu'il a créé également. D'accord? Donc pourquoi il a mentionné en particulier la lune et la nuit parmi les créatures d'Allah tabarak wa ta'ala? Eh bien ça montre leur dangerosité et leur danger, les choses qui s'y passent durant ces moments-là. Donc waqab lorsqu'il est entré, d'accord, lorsque la nuit entre avec sa noirceur, avec son obscurité, également la lune quand elle entre et qu'elle illumine avec sa lumière, certes, mais cela ne se produit que durant la nuit, ne se produit que durant la nuit. Wa qawluhu ta'ala wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. النفاثات في العقد هي أو هن الساحرات هن الساحرات طيب أي يعقدن الحبال وغيرها وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين تنفث بقراءة غريبة غامضة فيها أسماء أو كلمات لا تعرف أو أسماء شياطين على كل عقدة تعقد ثم تنفث تعقد ثم تنفث تعقد ثم تنفث وهي بنفسها الخبيثة
تريد شخصا معينا نعوذ بالله تريد أن تصيب شخصا معينا فيؤثر بإذن الله تبارك وتعالى فهذا السحر بالنسبة للمسحور وذكر الله النفاثات دون النفاثين من الرجال لماذا؟ لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هي النساء هن النساء فلهذا قال سبحانه وتعالى النفاثات في العقد ويحتمل أن يقال إن النفاثات يعني الأنفس الخبيثة الأنفس الخبيثة فمؤنث طيب فمؤنث فيشمل الرجال والنساء على كل حال يشمل النساء والرجال Puis il dit Allah Tabarak wa Ta'ala dans le sens et contre le mal de celle, littéralement, si on traduit littéralement, des souffleuses sur les nœuds, de celles qui soufflent sur les nœuds. Donc ici, on l'a vu pendant le cours de mercredi, on parle de qui ici? Des sorcières sahirat. Des sorcières sahirat, celles qui jettent des sortilèges. Jaïd. Donc ici, c'est une forme de sortilège, une forme de sihr consistant à faire des nœuds, à nouer des nœuds et à souffler dessus. Et à souffler dessus, yani, ma'a riqin yasir. Avec un peu de salive. On appelle en arabe Jibril hein? Al-nafth. Al-nafth. C'est pour ça qu'on dit Al-nafathat. C'est-à-dire qu'ils font le nafth. Le nafth, c'est quoi? C'est le fait de sortir de l'air avec un peu de salive. En récitant des paroles étranges, d'accord, des incantations contenant les noms de certains shayatines, de diables, sur chaque nœud qui a été noué par ces dernières. D'accord? Donc à chaque fois qu'elles font un nœud, elles soufflent dessus. Elles font un nœud et elles soufflent. Elles font un nœud et elles soufflent. Jaïd. Donc à travers leur nafas, leur souffle, qui n'est pas un souffle donc, qui est accompagné de lecture du Coran ou de dua, mais qui est accompagné de shirk. Donc c'est un souffle, et c'est de la salive qui est khabitha, qui est mauvaise. C'est un souffle, c'est une salive qui est mauvaise, khabitha. Et lorsqu'elles font ça, elles visent une personne en particulier. Elles visent une personne en particulier pour lui faire du mal. Taïeb. Donc, pour quelle raison, ça on l'a dit aussi mercredi, je crois, Allah Tabarak wa Ta'ala mentionne les femmes à travers an-nafathat, donc les souffleuses. Pourquoi n'a-t-il pas dit les souffleurs? Eh bien parce que la plupart des personnes qui font ça sont les femmes. La plupart qui pratiquent ce genre de sihr sont des femmes. Taïeb. Ou sinon, on peut revenir aussi à une autre explication qui est que cela désigne al-anfus. Donc les personnes. En arabe on dit al-anfus, les âmes, les personnes. Et le mot al-anfus, lorsque tu l'utilises comme ça, au pluriel, il est féminin. Il est féminin. Donc c'est pour ça qu'on dit an-nafathat au féminin par rapport à l'anfus. Et du coup, ça inclut les hommes et les femmes en même temps. Mais dans les deux cas, en vrai, les hommes sont concernés aussi. Bien sûr, ceux qui font ce type de sortilège parmi les hommes, eh bien, ils sont également des créatures contre lesquelles on doit demander protection contre Allah tabaraka wa ta'ala, pas que contre les femmes. فقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد فالحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره. الحاسد هو الذي يكره أن يرى نعمة الله على غيره. صلى الله السلامة والعافية. فتجده يضيق ذرعا يتضيق إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال
أو جاه أو ولد أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان. الحساد نوعان. Il a batterie encore? Il reste combien? Ça suffira, tu crois? الحساد نوعان. نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره، هذا هو الحاسد، لكن لا يتعرض للمحسود، لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره، ولكنه لا يعتدي على صاحبه، لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد، ولهذا قال تعالى إذا حسد. ومن حسد أو من حسد الحاسد العين التي تصيب المعانة، يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة شيء، خرج من نفسه الخبيثة معنى خبيث لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، لا نعرف كيفية هذا المعنى الذي خرج منه من نفسه لأنه مجهول، فيصيب بالعين. ومن تسلط عليه أحيانا قد يموت، قد يموت بهذا العين، وأحيانا يمرض، وأحيانا يجن. حتى الحاسد يتسلط يعني على الحديد، على السكين مثلا، على السكين على السيف، فيوقف اشتغاله، يوقف اشتغاله، لا يقطع هذا السيف وهذا الحديد بهذا العين. وربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، نعوذ بالله. ربما يصيب رفاعة الماء أو حراثة الأرض، فالعين حق اخوتي في الله، والله العين حق تصيب بإذن الله عز وجل. وذكر الله عز وجل الغاسق إذا وقب، والنفثات في العقد، والحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا. شر الليل خفي، شر السحرة شر خفي، سحر خفي، وشر الحسد خفي كذلك. فالليل ستر أو ستر وغشاء. وقوله والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى يمكن به شر ولا يعلم به، ولا يعلم به. وقوله تعالى النفثات في العقد أيضا السحر خفي لا يعلم. وقوله تعالى حاسد إذا حسد العائن أيضا خفي، تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك، تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه، ومع ذلك يصيبك بالعين. شر خفي لا ترى ولا تعلم به ولا تحتسب. لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة: الغاسق إذا وقب، والنفثات في العقد، والحاسد إذا حسد. وإلا فهي داخلة في قوله تعالى من شر ما خلق. طيب. Puis il dit Allah dans le dernier verset
dans le sens, et contre le mal de l'envieux quand il manifeste ou quand il extériorise sa jalousie. Donc l'envieux ou le jaloux, c'est qui, ikhwati fillah? C'est celui qui déteste voir les bienfaits d'Allah sur les autres. Qui déteste voir les bienfaits d'Allah sur les autres que lui. Et lorsqu'il voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il comble de bienfaits ou qu'il donne un bienfait, un peu d'argent, une fonction haute, une haute fonction, un bon métier, un bon travail, un bon poste, ou qu'Allah il a donné à cette personne-là des enfants, une femme pieuse, une bonne santé, de la science, et autre que cela parmi les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il le jalouse. Il en est jaloux. Mais il faut savoir que le jaloux, al-hassad, le très jaloux même, est de deux sortes. La première, celui qui va donc détester, comme on a dit, dans son cœur, il ressent dans son cœur de la détestation quant au fait de voir les bienfaits d'Allah sur autre que lui, mais il ne va pas causer de tort à la personne. Il ne va pas porter atteinte à la personne ou lui causer un préjudice particulier. Malgré donc le fait qu'il est pas bien, dans son cœur il n'est pas bien, il n'aime pas voir ces choses-là sur les autres, mais il ne porte pas atteinte à la personne. Jaïd. Donc le mal provient de celui qui est jaloux et qui en plus extériorise sa jalousie et qui va porter atteinte à la personne qui est jalousée. C'est pour cela qu'Allah dit « Idha hasad » wa min sharri hasidin idha hasad. D'accord? Pas seulement celui qui garde en lui cette jalousie, mais celui qui va être jaloux, mais qui va impacter volontairement sur la personne à cause de sa jalousie. D'accord? À travers, par exemple, al-aynu, le mauvais œil. Jahid. Donc il va toucher al-mu'an, la victime de ce mauvais œil. D'accord? Donc ce jaloux, lorsqu'il va sentir en lui cette jalousie du fait qu'Allah il a donné à cette personne qu'il connaît des choses que lui il veut garder pour lui tout seul et pas pour les autres, eh bien sortira de son âme al-khabith, de sa mauvaise personne, de sa mauvaise âme sale et impure, eh bien ce sentiment-là, ce sentiment de jalousie, qu'on ne peut pas décrire, car on ne sait pas à quoi ça ressemble exactement, ce ayn, ce sentiment-là. D'accord? Cette chose qui va toucher la personne. Jaïd. Donc il se peut que parfois le mauvais œil soit une cause et amène la personne qui est touchée par l'œil jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parfois jusqu'à la maladie. Parfois jusqu'à le fait que la personne perde sa raison. Jaïd. Il se peut que celui qui envoie donc ce sentiment-là, mauvais, khabith, à travers sa jalousie, à travers son ayn, eh bien cela touche même des objets. Ça peut toucher par exemple un couteau, de sorte à ce que le couteau ne coupe plus. Le couteau ne coupe plus, comme il coupait auparavant. Il se peut que cela touche une voiture, taillée, et que la voiture ne démarre plus, tombe en panne, a des problèmes, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça peut toucher aussi les objets, les outils, et bien sûr les personnes elles-mêmes.
bien chez quelqu'un et on sent que notre cœur il commence un peu à tourner vers la jalousie. Qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Hein? C'est-à-dire, on demande quoi à Allah? Voilà. On demande à Allah al-baraka. Quand tu vois chez ton frère, chez ton ami, ou chez les personnes de manière générale, quelque chose qui te plaît, que c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, demande à Allah al-baraka. Qu'Allah il bénisse cette chose-là. Même s'il y a Qu'Allah il pas bénisse cette ce chose-là. sentiment de jalousie. En faisant ça, ça partira, Inch'Allah. En faisant ça, ça partira. Et tu prendras l'habitude, tu vas éduquer ton âme à ne plus ressentir cette jalousie-là. Au contraire, à ressentir de la joie pour ton frère. Celui qui ressent de la jalousie, c'est que son cœur, il est malade. Son cœur, il est malade. Et un cœur malade, il faut le soigner. Il ne faut pas rester comme ça. Hein? À rester jaloux, à envoyer du haïn de partout. A'oudhu billah. Yawm al-Qiyamah, tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes. Il se peut que, Yawm al-Qiyamah, tu vas avoir des gens devant toi qui vont te demander des comptes parce que c'est à cause de toi que leur voiture elle est tombée en panne. C'est à cause de toi qu'ils sont tombés malades. C'est à cause de toi que tel ou tel a perdu sa raison. Parce que tu as été la cause de ça. Vous voyez? Donc il faut soigner son âme. Et pour soigner son âme, dès que tu vois quelque chose de bien sur ton frère, Allahumma barik, Allah yabarik fi, Allah yaziduk, Allah yaziduhu, Allah yaziduha, baraka, ni'ma, طيب وهكذا الحمد لله. فوزي. الناس نقول اللهم بارك اللهم بارك وزد. نعم. يزيد اللهم بارك وزد. الحمد لله كل دعاء خير يعني على لأخيك. ها؟ نعم على الأنفس. هذا بعد نعم الحمد لله. تضيف إلى دعائك لأخي. أعطيني مثلا. سمعت المشايخ يقول على أنفسنا نقول ما شاء الله. كيف على أنفسنا؟ على أنفسنا نقول ما شاء الله وعلى الناس نقول. لا نعمة يعني النعمة في نفسك. ما شاء الله قوة إلا بالله. كل هذا خير. كل هذا خير. اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يزيد ولا يزيد الحمد لله ما في بس. C'est les deux. Hein. C'est les deux, Inch'Allah. Illa bi'idhnillah. Sauf si Allah le permet. Mais bien sûr, celui qui fait les causes pour être protégé et celui qui ne fait pas les causes ne sont pas pareils. Hein. D'accord? Celui qui ne fait pas les causes pour se protéger, il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il pourra s'en prendre qu'à lui-même. Taïeb. Et la base, c'est que celui qui fait les causes pour se préserver, pour se protéger, la base, c'est qu'il est protégé. Il n'y a pas une meilleure protection que celle-là. Il n'y a pas de meilleure protection que celle-là. Taïeb. Non. Donc, al-ayn haqq. Al-ayn haqq. Le mauvais œil est une réalité. Ce n'est pas juste de simples légendes. Al-ayn, on dit al-ayn comme si c'était des histoires. Non, c'est une réalité, c'est un fait. C'est un fait. Jayid. Donc, pour quelle raison ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il a mentionné ces trois mots qui sont le mal de la nuit, le mal des sorcières et le mal de l'envieux? Eh bien parce que le point commun qu'il y a entre les trois est que leur mal, il est caché. C'est un mal caché. D'accord? Donc, la nuit, elle, lorsqu'elle vient, eh bien, elle recouvre d'obscurité justement ce mal-là, qui n'est plus apparent comme il le serait pendant la journée. Les sorcières, lorsqu'elles jettent un sort, c'est un sort qui est caché également. D'accord? C'est un sort qui est caché. Et la jalousie du jaloux, c'est une chose qui est cachée de la même manière. Non. Donc il se peut que celui qui te jette ce mauvais œil-là fasse partie des gens que tu aimes le plus parmi ton entourage.
et que tu penses être parmi les gens qui l'aiment le plus dans son entourage. Mais malgré tout ça, eh bien, il va t'impacter à cause de son œil, de son mauvais œil, de sa jalousie. C'est pour cela que la cause pour laquelle Allah Tabarak wa Ta'ala il a cité ces trois choses, on a dit, eh bien, c'est le fait que ce soit quelque chose de caché. Quelque chose de caché. فإذا قال قائل ما هو الطريق لتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ قلنا الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه. أن يعلق الإنسان قلبه بربه سبحانه وتعالى. من تعلق شيئا وكل إليه. وكل إليه، هذا رأينا. طيب، فيعلق قلبه بربه ويفوض أمره إليه ويحقق التوكل على الله تبارك وتعالى. ويستعمل بعد ذلك يستعمل الأوراد والأذكار الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحسار وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله، إلا بسبب غفلتهم عن الله تبارك وتعالى وضعف توكلهم على الله عز وجل وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع قوي جدا، أشد من سد يأجوج ومأجوج، أشد من سد يأجوج ومأجوج. لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرفوا عن هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر. هذه مشكلة أخرى. عرفها قرأها لكنه قرأها بقلب غافل. وكل هذا يا إخواتي في الله نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة. نسأل الله العافية والسلامة. Donc on finit par la question qui rejoint un peu à la question du frère, qui est quelle est justement la bonne méthode pour être préservé de ces trois maux: le mal de la nuit, le mal des sorciers, le mal du jaloux. C'est quoi la solution? Eh bien la solution, c'est tout simplement d'attacher uniquement son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala. D'attacher uniquement son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas avoir peur de ces choses-là. Car combien de personnes sont tombées dans la peur et la crainte du jaloux et ne disent plus rien à personne. Ils cachent tout. Ils cachent tout ce qu'ils font, tous les projets qu'ils font. Peut-être même que leur épouse, elle n'en sait rien. Hein? Ils cachent tout. Et des fois même, ils mentent. Ils tombent dans le mensonge pour pas que les autres sachent ce qu'il a projeté de faire. Et ce mensonge, il n'est pas permis. Donc pourquoi ces gens-là tombent dans le mensonge? Parce qu'ils n'ont pas accroché leur cœur à Allah. C'est Allah qui protège. C'est Allah qui protège. Donc premièrement, comment se débarrasser et être préservé de ces maux? Attacher son cœur à Allah tabarak wa ta'ala. Ensuite, confier toutes ses affaires à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ensuite, concrétiser la confiance en Allah. Concrétiser la confiance en Allah. Donc, le tawakkul, c'est ça, le tawakkul. C'est le fait que tu te reposes sur Allah subhanahu wa ta'ala, que tu confies toutes tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant les causes. En faisant les causes, ici, de protection. Donc, la première des causes, bien sûr, c'est ça. La première des causes, que tu attaches ton cœur à Allah Jahid, et que tu places ta confiance à Allah. Puis ensuite, eh bien, tu vas utiliser les causes légiférées comme les invocations. Les invocations et les rappels que l'on fait matin et soir. Jahid, qui sont une cause énorme de protection de la personne contre le mal de ces choses-là. Il dit le cheikh, pour quelle raison, à notre époque notamment, le mal de ces créatures-là, mauvaises, khabitha, de ces jaloux, ces sorciers, ces mauvaises personnes, pourquoi leur mal s'est amplifié ces derniers temps? Et pourquoi leur mal touche plus qu'avant il ne touchait? Hein? Ah oui, ça c'est une des grandes causes, ahsan, bien sûr. Mais surtout, à cause du fait que les gens sont de plus en plus insouciants par rapport à Allah tabarak wa ta'ala. Sont de plus en plus éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voient leur cœur de plus en plus détaché d'Allah tabarak wa ta'ala. Et de plus en plus attaché à la dunya et aux créatures. Taïb. Si tu remplis ton cœur de tawakkul à Allah, de confiance à Allah, si tu remplis ton cœur du fait que tu te reposes sur Allah tabarak wa ta'ala, que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui te protège et que tu reviens à lui dans tout, tu seras préservé, mon frère. Tu seras préservé. Et Allah il t'éduque justement, il t'éduque en te disant Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Tout simplement. Dis a'udhu bi rabbil falaq. Je cherche refuge auprès du Seigneur de Al-Falaq contre le mal qu'il a créé. Ne va pas chercher plus loin. Ne cours pas à droite à gauche. Ne cherche pas tel imam, tel qari, tel raqi, tel... Cherche pas. Demande à Allah. Demande à Allah. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Fais dua. Iqra. Al-ikhlas, mu'awwidhatayn. Alhamdulillah. Jayid. Donc attache ton cœur à Allah tabarak wa ta'ala et, comme on a dit, fais les invocations et les évocations qui te permettent d'être protégé par la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Car à cause de l'insouciance des gens, à cause de la faiblesse de la confiance en Allah tabarak wa ta'ala, donc qui s'est tellement raffaibli et diminué, à cause du fait que les gens évoquent de moins en moins et font de moins en moins les évocations, les adhkar du matin, du soir, etc., afin de se protéger là, de se protéger, Jayid, eh bien forcément, ils seront exposés à ces mauvaises personnes. D'accord? Et il dit les cheikh, nous devons savoir que les évocations légiférées dans la religion représentent une citadelle imprenable. Hisnun mani', une citadelle imprenable. Il dit les cheikh, plus solide que le barrage de Gog et Magog, qui est plus solide que le barrage qui aujourd'hui encore empêche Ya'juj et Ma'juj de sortir. D'accord? Et quelle solidité que possède cette barrière et ce barrage. Mais il dit les cheikh, ces invocations-là sont plus solides encore que ce barrage qui empêche ces créatures-là de sortir, pour le moment en tout cas. Mais, hélas, beaucoup de gens, soit ne connaissent même pas ces adhkar, ces awrad shar'iyya, ne les connaissent même pas,
Soit ils les connaissent, mais ne les font pas, par négligence, par paresse. Soit ils les font, mais quand ils les font, leur cœur est absent. Leur cœur est absent. Ils les font et ils les récitent comme s'ils récitaient une fable de Jean de La Fontaine. C'est j'ai fini, je rentre chez moi. Ou boum, je ferme le livre et je vais travailler, ou boum, je vais faire ceci et cela. J'ai coché des cases. Allez, la case de j'ai fait mes adhkar. La case de j'ai fait sunnat al-fajr. C'est bon, j'ai coché la case. Mais c'est que des cases en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de ruh. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Je coche des cases. L'islam, c'est pas je coche des cases. L'islam, c'est je fais avec le cœur. Et je comprends ce que je dis. Je comprends ce que je fais. D'accord? Et il le dit bien, le cheikh. Il dit soit ces gens-là ne les connaissent pas, soit ils les connaissent mais ils ne les font pas, soit ils les font mais avec un cœur insouciant. Et ça, c'est un gros défaut, wallahi. Et ça, c'est un gros défaut. Combien reste? Hein? Alhamdulillah. Alors que si les personnes faisaient ces évocations-là et ces rappels-là comme il faut, avec un cœur présent, en comprenant chaque phrase et chaque mot, alhamdulillah, en plaçant sa confiance à Allah tabarak wa ta'ala complètement, wallahi, 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 ils seront préservés du mal de ces créatures. Ils seront préservés du mal de ces créatures. On demande à Allah tabarak wa ta'ala la préservation et le salut. Alhamdulillah. C'est bon le frère? Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui parlent en aucun cas de leur projet par peur du coup de la jalousie. Ce serait quoi du coup le juste milieu par rapport à ça? Le juste milieu, ça serait si on te pose la question, tu m'en parles déjà. Tu m'en parles. Si on te pose la question, sans rentrer forcément dans les détails, mais tu peux dire la vérité. Tu dis la vérité. Parce que si tu mens, ça veut dire que ta peur, elle est exagérée. Ta peur, elle est exagérée. Et cette peur-là, elle ne doit pas t'amener à commettre un péché qui est le mensonge. Et ce n'est pas une forme de mensonge qui est permise. Il y a des mensonges qui sont permis, mais celui-là, non, il n'est pas permis. Taïeb. Et après, il y a des gens qui te veulent du bien. Des gens qui te veulent du bien. Il y a des gens qui sont connus pour être de bons conseillers, par exemple. Mais ces personnes-là, il n'y a aucun problème à leur raconter tes projets, même en détail. D'accord? Après, les gens de qui tu penses qui peuvent faire preuve de jalousie, de mauvaise pensée, tu n'es pas obligé de la raconter. D'accord? Tu n'es pas obligé de raconter ta vie à tout le monde, bien sûr. D'accord? Donc l'exagération, c'est quoi? Eh bien, c'est de mentir, c'est de tout cacher, même aux gens qui t'aiment et aux gens qui te veulent du bien, ou aux gens sages qui pourraient te conseiller, car on a besoin de conseiller aussi. D'accord? Donc celui qui fait des projets et qui n'en parle jamais à personne, et qui croit que salat al-istikhara, ça suffit pas. Il faut aussi demander conseil et les avis des gens sages autour de toi, qui ont une expérience, qui te veulent du bien. C'est important pour pouvoir ensuite prendre la bonne décision et pour ne pas regretter par la suite ta décision. Voyez? Alhamdulillah. Combien de temps il reste? Saïd? Et contre la protection de son central qui est diplomate, est-ce qu'il faut avoir au même recours de protection que contre celle des créatures? Oui, les mêmes causes. Les mêmes causes. La confiance à Allah tabarak wa ta'ala. Confier tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Attacher ton cœur à Allah et faire les adhkar, faire les causes, les évocations et les invocations qu'il faut. Bien sûr. Le prophète, on a vu, le prophète lui-même, il disait Na'udhu billah min shurur anfusina, min sayyi'ati a'malina. Ahmed? Les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Hein? توسع النطاق للحسد Eh oui, bien sûr. Donc c'est vrai, c'était une bonne remarque, j'ai oublié tout à l'heure qu'ils ont faite. Le fait d'étaler sa vie sur les réseaux, ikhwati fillah, c'est toi, tu te mets dedans tout seul. Tu t'exposes tout seul à ça. Tu exposes. Tu exposes ta maison, tu exposes tes enfants. ما تذكر يعني اذا خرجت من المنزل وذكرت الله واستعذت إيه. من الشيطان الرجيم او من الحاسد وذهبت الى مطعم ونشرت ما اكله انا وعائلتي. هذا تناقض, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Si tu fais les adhkar pour te protéger, mais qu'en même temps tu te découvres, et tu dis aux gens attaquez-moi, il y a un problème. Il y a un problème. Et là, encore une fois, on parlait, il n'y a pas de mal à, on va dire, parler un peu de ces projets, mais aux gens en qui tu sais qu'ils te veulent du bien. Et sur les réseaux, tu étales ta vie dans le monde entier. Dans le monde entier. Des gens que tu ne connais pas. Des gens que tu ne connais pas. D'accord? Donc forcément, tu vas susciter de la jalousie. Tu vas susciter de la jalousie. Et en plus, il se peut que tu casses le cœur de certaines personnes. Tu casses le cœur des gens aussi. Quand tu montres un beau plat que tu es en train de manger, que tu montres que tu as une belle maison, que tu as une belle voiture, tu as des enfants, masha'Allah, en bonne santé et tout, il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc tu vas casser le cœur des gens, de certaines personnes. En faisant ça, et en plus tu vas susciter eh bien, le mal des anfus al-khabitha, des mauvaises personnes. Donc c'est une erreur monumentale que d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Merci. Et par exemple, les gens sur les réseaux sociaux, quand ils font disent des conseils pour les musulmans, est-ce qu'il faut les écouter ou il faut se méfier? Il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple, pour les likes, pour les abonnés. Ils disent par exemple, partager cette sourate, etc. Se faire remercier, etc. On en parlera après la prière, c'est un peu hors sujet là, Nassim, non? Inch'Allah, alhamdulillah. الحسد ليس بالشرك الحسد معصية طيب أن تكره أن ترى نعمة الله على غيرك ليس بالشرك ها؟ تمنى النعمة واحد الزول من عند وجه عندك هذا معصية لا هذا ليس بالشرك. الشرك هو ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ فوالا أن تجعل لله ندا وعندما تحسد غيرك لا تجعل لله ندا لا ليس بالشرك خفي الشرك خفي ما هو شرك خفي؟ الرياء. الشرك الخفي هو الرياء ليس بالرياء. الحسد ليس بالرياء. طيب الشرك هو تسوية غير الله بالله. تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله تبارك وتعالى. والحسد شيء آخر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون